Hello friends, we are studying this chapter, Laws of Motion, and today we are going to study ninth part from this chapter. And today's topic is conservative and non-conservative forces. So what are conservative and non-conservative forces? First of all, we will see conservative forces. What is conservative force? If work done by or against a force is independent of the actual path, the force is said to be conservative force. That means we know when force is applied on a body, then work is done. Work is done either by the force or against the force. Suppose this body is displaced from one point, say A, to this point B. Then in this case, force is acting on the body and work is done. What is the difference between work done by or against the force? If suppose the force is acting towards right from A to B and body is also moving from A to B, displacement and force are in the same direction, then in this case work is done by the force. या ठिकाणी ते फोर्स त्या बॉडीला स्वतः ए कडून बी कडे घेऊन जातं. फोर्सची आणि डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन सेम आहे. परंतु समजा फोर्स लेफ्टला आहे आणि बॉडीचं डिस्प्लेसमेंट राईटला झालं, तर बॉडीचं डिस्प्लेसमेंट फोर्सच्या अगेन्स्ट होतं. म्हणजे या ठिकाणी वर्क इज डन अगेन्स्ट द फोर्स. याचं उदाहरण म्हणजे काय की समजा आपण एखादी वस्तू, समजा कल्पना करा की एखादा बॉल ग्राउंड सरफेसवर असेल. या ठिकाणी अशा पद्धतीचं हे ग्राउंड सरफेस असेल आणि त्या ग्राउंड सरफेसवरून समजा आपण बॉल जर वर फेकला तर त्याचं डिस्प्लेसमेंट ग्रॅव्हिटीच्या अगेन्स्ट होतं, कारण ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हे डाऊनवर्ड असतं, परंतु मोशन अपवर्ड होते. इथं फोर्स इज डन अगेन्स्ट द फोर्स. पण समजा आता त्याच ठिकाणी इमॅजिन करा की तो बॉल जो आहे एका हाईटवरून, समजा ह्या हाईटवरून आपण तो बॉल अशा पद्धतीने खाली टाकला आणि आपल्याला माहिती आहे की खाली ग्राउंड सरफेसवर तो बॉल पडतो तेव्हा डिस्प्लेसमेंट डाऊनवर्ड होतं, फोर्ससुद्धा डाऊनवर्ड असतं. म्हणजे या ठिकाणी ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ही स्वतः त्या बॉडीवरती वर्क करतं. वर्क इज डन बाय द फोर्स. Now conservative force means it does not depend upon the path followed. Means initially this body or that ball goes along the straight line path, some work is done, say 100 joule. Now the ball goes from this curved path shown by this green line. Then again the same work is done, 100 joule. Again suppose the ball goes along the third path shown by this third line, same work is done. So this type of force is called as conservative force. म्हणजे जेव्हा एखाद्या फोर्समुळे वर्क होतं आणि ते वर्क ती बॉडी कोणत्या मार्गाने जाते त्याच्यानुसार बदलत नाही. ए कडून बी कडे गेल्यानंतर ती ह्या ए मार्ग म्हणजे सरळ मार्गाने जाऊ द्या किंवा ह्या कर्व पाथने जाऊ द्या, तेवढीच एनर्जी लागते, तेवढंच वर्क होतं. त्याला म्हणतात कंझर्वेटिव्ह फोर्स. Examples of conservative forces are gravitational force and electrostatic force. Gravitational force means work done against gravity or by the gravity. During the work done by conservative force, the mechanical energy, sum of kinetic and potential energy is conserved. याचा अर्थ मी तुम्हाला सांगणारच आहे, पण तत्पूर्वी इथं एक फिगर बघा की समजा या ठिकाणी एक अशा पद्धतीने उंच बिल्डिंग किंवा टॉवर आहे आणि आपण एक बॉल ग्राउंडवरून त्या बिल्डिंगवरती फेकल्यानंतर या ठिकाणी हा जो मार्ग आहे ए पासून बी पर्यंत, तेव्हा ह्या मार्गाने ती वस्तू गेलेली आहे. या ठिकाणी काहीतरी वर्क करावं लागलेलं आहे तो बॉल फेकण्यासाठी अगेन्स्ट द ग्रॅव्हिटी. समजा 100 जूल वर्क करावं लागलं असेल तर शेवटी ए पासून बी पर्यंत फायनल पोझिशन समजा बी आणि ए सेम असेल, तर मग या ठिकाणी समजा तुम्ही हा बॉल असा सरळ फेकला असता तरी तेवढंच वर्क करावं लागलं असतं, किंवा
तुम्ही अजून तिसऱ्या मार्गाने अशा पद्धतीने फेकला असता तरी तेवढंच वर्क करावं लागलं असतं. सो इन दिस केस वर्क डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड. One example is a gravitational force. Second example is electrostatic force. We know there is an attraction between positive and negative charges. Consider this as a positive charge, and there is another charge, negative charge. This negative charge moves towards positive charge due to electrostatic force of attraction. If this charge goes along this straight line path or along this path, the same work is done. This is called as the conservative force. Work done in conservative force does not depend upon path followed by the body but depends only upon the initial and final position. म्हणजे इनिशियल पोझिशन काय आहे आणि फायनल पोझिशन काय आहे त्याच्यावर वर्क डिपेंड असतं. मार्ग कोणता आहे त्याच्यावर डिपेंड नसतं. आता मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं की एनर्जी कॉन्स्टंट राहते, वर्क हे मेकॅनिकल एनर्जीमध्ये कन्व्हर्ट होतं, पण टोटल एनर्जी कॉन्स्टंट राहते. याचं उदाहरण समजा एक बॉल आपण ग्राउंडवरून वर फेकला, बॉल वर जातो, वर जाताना स्पीड कमी होतो आणि मॅक्झिमम हाईटला गेल्यानंतर स्पीड कमी होतो आणि तो परत बॉल खाली येतो, खाली येताना स्पीड वाढतो आणि ग्राउंडवर तो बॉल परत पडतो. तर या ठिकाणी काय होतं, सपोज दिस इज द पाथ. इनिशियली बॉल गोज इन अपवर्ड डायरेक्शन, so motion is upward, force is downward, work is done against the gravitational force. While in descending motion, when the ball moves from top to bottom, then displacement is downward and force is also downward, so work is done by the force. Here A is position on the ground surface. At point A, total energy is kinetic energy plus potential energy, which is called as mechanical energy. We know kinetic energy is due to motion. And initially, when we throw ball in upward direction, we give some velocity to the ball, and that velocity is maximum at ground. Kinetic energy is given by the formula. We know kinetic energy. Formula for kinetic energy is Ke is equal to half mv square. आपल्याला माहित आहे की कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला असतो हाफ एम व्ही स्क्वेअर. म्हणजे कायनेटिक एनर्जी जी आहे ती व्हेलॉसिटीवरती डिपेंड असते. मास तर कॉन्स्टंटच असणार आहे मोशनमध्ये, म्हणजे व्हेलॉसिटी बदलली की कायनेटिक एनर्जी बदलणार आहे. कायनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय द फॉर्म्युला half mv square. Initially on the ground, velocity of the object is maximum because we are throwing the ball in upward direction. आपण जेव्हा फेकतो तेव्हा त्याला व्हेलॉसिटी देतो आणि ग्राउंडला ही व्हेलॉसिटी मॅक्झिमम असते, वर जाताना व्हेलॉसिटी कमी होते. व्हेलॉसिटी मॅक्झिमम असल्यामुळं ही कायनेटिक एनर्जी मॅक्झिमम असते आणि ती समजा 100 जूल आहे. Potential energy on the ground surface is zero because we know potential energy is given by the formula Pe is equal to mgh. Potential energy the formula is to mg and h, where m is mass of the body which is constant during this motion, g is acceleration due to gravity which is also constant. We know value of acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square in SI system. The value of g is constant because this height is very small. H changes. Initially on the ground surface height is 0, therefore this h is 0. As h is 0, this potential energy is 0 on the ground surface. But when the ball moves in upward direction, velocity go on decreasing gradually, therefore kinetic energy decreases. But as the height gradually increases, this potential energy also gradually increases. म्हणजे हा बॉल जसा जसा वर जातो कायनेटिक एनर्जी कमी कमी होत जाते कारण व्हेलॉसिटी कमी होते आणि पोटेन्शियल एनर्जी वाढत जाते. त्यामुळे पॉइंट बी या ठिकाणी गेल्यानंतर कायनेटिक एनर्जी थोडी कमी होते, 100 जूलची 40 जूल होते कारण स्पीड कमी झाला, आणि पोटेन्शियल एनर्जी 0 होते, ती 60 झाली कारण हाईट वाढलेली आहे. अँड व्हेन बॉल रिचेस ॲट टॉप, kinetic energy becomes 0 because at maximum height velocity of the body becomes 0, therefore kinetic energy becomes 0. But height is maximum, therefore potential energy is maximum. Total potential energy is 100, but at all these three positions you will see that total energy is always constant at point A,
total energy was 100 joule. At point B, total energy was 100 joule, and at point C, total energy is again 100 joule. Therefore, total energy remains constant. Therefore, when ball moves in upward direction, kinetic energy gradually converts into potential energy, and when ball goes from C to A, that means in downward journey, potential energy gradually converts in kinetic energy. So in this case the energy remains constant. मी तुम्हाला मगाशी सांगितल्याप्रमाणे वर्क डन इन कंझर्वेटिव्ह फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड but depends only upon the initial and final position. So whatever is the work done by conservative force, it depends only upon initial and final position. This initial position A and final position B, it does not depend upon the path followed. कोणत्या मार्गाने ते वस्तू जाते त्याच्यावर डिपेंड नाही. मग आता समजा ए कडून बी कडे गेल्यानंतर किती वर्क केलं ते कसं काढायचं, त्याचा फॉर्म्युला काय. जेव्हा वर्क होतं तेव्हा पोटेन्शियल एनर्जी वापरली जाते. म्हणजे कसं आहे की समजा एखादी वस्तू पहा, लक्षात घ्या की एखादी वस्तू काही हाईटवर आपण समजा ठेवलेली असेल. समजा एक बॉल आपण काहीतरी हाईटवर हा बॉल आहे आणि ग्राउंड सरफेसपासून समजा काहीतरी एच इतक्या हाईटला आपण हे समजा इथे ग्राउंड सरफेस आहे अशा पद्धतीने, आणि ह्या ग्राउंड सरफेसपासून आपण एच इतक्या हाईटला, ही जी हाईट आहे समजा ही एच इतकी हाईट आहे आणि या एच इतक्या हाईटला आपण एक बॉल ठेवलेला आहे. तर आपल्याला माहित आहे की पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला असतो एम जी एच. हाईटवर पोटेन्शियल एनर्जी डिपेंड असते. आता या ठिकाणी ह्या हाईटला तो बॉल आपण ठेवलेला असेल तर त्याच्यामध्ये पोटेन्शियल एनर्जी एम जी एच असते, हाईटवर डिपेंड असते. तिथून तो बॉल सोडला की आपल्याला माहिती आहे की तो असा खाली येणार. खाली येताना त्याची हाईट कमी होणार आणि पोटेन्शियल एनर्जी जी आहे ही त्याची पोटेन्शियल एनर्जी ही कमी कमी होत जाणार. ही पोटेन्शियल एनर्जी वर्कमध्ये कन्वर्ट होते आणि जेव्हा हा बॉल इथे ग्राउंडवर येतो तेव्हा ही पोटेन्शियल एनर्जी झिरो होऊन जाते आणि पूर्ण ती वर्कमध्ये कन्वर्ट होते. वर्क केलेलं असतं म्हणजे वर्क हे पोटेन्शियल एनर्जीमध्ये किंवा पोटेन्शियल एनर्जी ही वर्कमध्ये कन्वर्ट होते. आता या ठिकाणी समजा ए पासून बी पर्यंत ती वस्तू गेल्यानंतर काय वर्क होईल, तर त्याचा फॉर्म्युला कसा काढायचा. तर त्यासाठी आपल्याला पहिल्यांदा स्मॉल डिस्टन्ससाठी हा जो एंटायर पाथ आहे त्याच्यामध्ये आपण एक स्मॉल डिस्टन्स घेऊ ह्या दोन लाईनच्या मध्ये, आणि तिथून तिथपर्यंत जाण्यासाठी किती वर्क करावं लागेल. तर समजा हे जे डिस्प्लेसमेंट आहे इन्फायनिटीसिमली स्मॉल आहे. डी एक्स आपण लिहितो एखाद्या क्वांटिटीच्या आधी, तर फिजिक्समध्ये आपल्याला माहिती आहे त्याचा अर्थ होतो व्हेरी व्हेरी स्मॉल क्वांटिटी, नियरली झिरो, टेन्स टू झिरो बट नॉट झिरो. म्हणजे खूप स्मॉल डिस्टन्स आहे, इतकं स्मॉल आहे की जवळ झिरो आहे. द वर्क डन बाय फोर्स in moving the object through a distance dx is given by, and we know formula for work is force into displacement. For work is a dot product of force and displacement. When work is done, then potential energy decreases. That potential energy is converted into work, and that change in potential energy is du. आपण इथं मायनस घेतलं कारण ती पोटेन्शियल एनर्जी कमी झालेली आहे. म्हणजे समजा या ठिकाणी जर 10 जूल वर्क झालं असेल हे वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी एक्स, तर त्यासाठी एनर्जी आली कुठून, तर ती पोटेन्शियल एनर्जी 10 ने कमी झालेली आहे मायनस डी यू. म्हणजे जेवढी पोटेन्शियल एनर्जी कमी होईल तेवढं वर्क त्या ठिकाणी होत असतं. म्हणजेच त्याच्यावरून आपण असं लिहू शकतो डी यू दॅट इज चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी इक्वल टू मायनस वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी एक्स. म्हणजे वर्कचं पोटेन्शियल एनर्जीमध्ये कन्वर्ट होतं किंवा पोटेन्शियल एनर्जीचं वर्कमध्ये कन्वर्ट होतं. कारण एक कन्झर्वेटिव्ह फोर्स आहे त्याच्यामध्ये जे एनर्जी वर्कमध्ये कन्वर्ट होते रिव्हर्स पाथमध्ये तेच वर्क हे पोटेन्शियल एनर्जीमध्ये कन्वर्ट होतं, मेकॅनिकल एनर्जीमध्ये कन्वर्ट होतं. हे काढलं आपण स्मॉल डिस्टन्ससाठी. परंतु समजा आपल्याला ह्या एंटायर पाथसाठी काढायचं असेल वर्क डन और चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी, दॅट विल बी इंटिग्रेशन, दॅट इज गिवन बाय इंटिग्रेशन ऑफ वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी एक्स. निगेटिव्ह साईनचा अर्थ काय होतो की वर्क कमी होईल म्हणजे वर्कचं पोटेन्शियल एनर्जीमध्ये कन्वर्ट होईल किंवा पोटेन्शियल एनर्जीचं वर्कमध्ये कन्वर्ट होईल असा त्याचा अर्थ होतो. हे जर कन्झर्वेटिव्ह फोर्सबद्दल. आता याउलट जर आपण नॉन कन्झर्वेटिव्ह फोर्स म्हणजे काय ते पाहिलं,
the force in which work done by or against the force depends upon the actual path, then that force is called as नॉन कन्झर्वेटिव्ह फोर्स. म्हणजे जेव्हा नॉन कन्झर्वेटिव्ह फोर्समध्ये काय होतं, तर वर्क किती होईल, तर तुम्ही ते वर्क करताना कोणत्या मार्गानं त्या बॉडीचं डिस्प्लेसमेंट होतं त्याच्यावरती ते डिपेंड असतं. सपोज दिस बॉडी इज मूव्ड फ्रॉम दिस पॉइंट, इनिशियल पॉइंट say A to the final point B, then this work done while moving that object from A to B depends upon the path. म्हणजे कोणत्या मार्गाने ती वस्तू जाते त्याच्यावर डिपेंड आहे. या ठिकाणी 3 वेगवेगळे मार्ग दिसतात. कन्झर्वेटिव्ह फोर्स असतं तर ए कडून बी कडे वस्तू नेताना तुम्ही कोणत्याही मार्गाने नेली असती, ह्या पहिल्या मार्गाने किंवा हा जो दुसरा दिसतोय ग्रीन कलरचा त्या मार्गाने किंवा ब्लॅक कलरचा हा तिसरा मार्ग, तरी सारखंच वर्क करावं लागलं असतं. पण नॉन कन्झर्वेटिव्हमध्ये मात्र ते वर्क हे वेगवेगळं असतं. इनिशियल आणि फायनल पोझिशन सेम असली तरी वर्क डन अगेन्स्ट दिस फोर्सेस appear as heat, sound, light, etc. The work done against conservative force is non-recoverable even if the path is exactly reversed. म्हणजे कन्झर्वेटिव्ह मध्ये कसं असतं की समजा ए या पॉइंटला इमॅजिन करा की ए या पॉइंटमध्ये असताना त्या बॉडीकडं समजा 100 जूल पोटेन्शियल एनर्जी होती. इमॅजिन करा 100 जूल मेकॅनिकल एनर्जी होती. आणि जेव्हा तुम्ही ए कडून बी कडे जाता तेव्हा मेकॅनिकल एनर्जी 0 होऊन जाते. मग ही एनर्जी जाते कुठं, तर ती वर्कमध्ये कन्व्हर्ट होते. आणि वर्क किती होतं, तर वर्क होतं 100 जूल जेव्हा ए कडून बी कडे तुम्ही नेता, जर कन्झर्वेटिव्ह फोर्स असेल तर. आणि परत जेव्हा तुम्ही म्हणजे ते 100 जूल वर्क झालं आणि परत समजा तुम्ही ही वस्तू बी कडून ए कडे जर नेली असती कोणत्याही मार्गाने, तरी तर परत त्या बॉडीची पोटेन्शियल एनर्जी 100 जूल झाली असती. म्हणजे पोटेन्शियल एनर्जीचं वर्कमध्ये कन्व्हर्जन होतं. ते वर्क परत पोटेन्शियल एनर्जीमध्ये रिकव्हर करता येतं. त्याचं उदाहरण म्हणजे कसं आहे की ग्राउंड सरफेसवरती लक्षात घ्या की एखादी वस्तू आपण फेकतो तेव्हा कायनेटिक एनर्जी देतो. वर गेल्यानंतर त्या बॉडीमध्ये वर्क होतं आणि ते पोटेन्शियल एनर्जीमध्ये कन्व्हर्ट होतं. समजा 100 जूल पोटेन्शियल एनर्जी या ठिकाणी झाली, कारण त्या वर्कचं पोटेन्शियल एनर्जीमध्ये कन्व्हर्ट झालेलं असतं. जेव्हा ती वस्तू खाली येते तेव्हा ही पोटेन्शियल एनर्जी परत वर्कमध्ये कन्व्हर्ट होते. म्हणजे वर्कचं मेकॅनिकल एनर्जीमध्ये आणि मेकॅनिकल एनर्जीचं वर्कमध्ये हे पाथ रिव्हर्स केल्यानंतर कन्झर्वेटिव्ह फोर्समध्ये होतं. परंतु नॉन कन्झर्वेटिव्ह फोर्समध्ये तसं होत नाही. नॉन कन्झर्वेटिव्ह फोर्समध्ये काय होतं की समजा या ठिकाणी बॉडीची कायनेटिक मेकॅनिकल एनर्जी म्हणजे पोटेन्शियल एनर्जी समजा 100 जूल असेल आणि जेव्हा तुम्ही वस्तू ए कडून बी कडे नेता तेव्हा ही पोटेन्शियल एनर्जी 0 होऊन जाईल, काहीतरी वर्क होईल. पण जेव्हा तुम्ही ती वस्तू परत रिव्हर्स या ठिकाणी आणणार, परत ही 100 जूल रिकव्हर करता येत नाही. याच्याशिवाय तुम्ही ए कडून बी कडे नेताना कोणत्या मार्गाने, समजा या मार्गाने नेताना तुम्हाला जर इथं समजा 50 जूल वर्क करावं लागलं असेल, तर या मार्गाने जाताना कदाचित तुम्हाला 100 जूल वर्क करावं लागेल. या मार्गाने जाताना कदाचित तुम्हाला 150 जूल एवढं वर्क करावं लागेल. म्हणजे कोणत्या मार्गाने तुम्ही वस्तू नेता त्याच्यानुसार वर्क वेगवेगळं होतं. या ठिकाणी जे वर्क होतं ते जे काही वर्क होतं अगेन्स्ट दिस फोर्सेस appear as heat, sound, light, etc. याचं उदाहरण आहे बघा विद्यार्थी मित्रांनो, की जर समजा आपण एखादी वस्तू ग्राउंडवरून ढकलली, एखादा बॉक्स आपण ग्राउंडवरून एका जागेवरून दुसऱ्या जागी ढकलत नेला, तर फ्रिक्शनच्या अगेन्स्ट आपल्याला वर्क करावं लागतं. आणि आपण केलेलं वर्क हे वेगवेगळ्या एनर्जीमध्ये, म्हणजे आवाज येतो किंवा हीट तयार घासल्यानंतर बघा टायर, मोटरसायकलचे टायर घासल्यानंतर गरम होतात, हीट तयार होते. अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या एनर्जी तिथं तयार होतात. आणि जेव्हा ती वस्तू आपण दुसऱ्या जागी नेऊन ठेवतो, ते जे वर्क झालेलं असतं ते कोणत्या मार्गाने तुम्ही वस्तू नेतात त्याच्यावर डिपेंड असतं. आणि ती वस्तू परत त्या जागी आणली तर ती एनर्जी परत रिकव्हर करता येत नाही. दॅट इज फायनली वी विल सी द डिफरन्स बिटवीन कन्झर्वेटिव्ह अँड नॉन कन्झर्वेटिव्ह फोर्स. नंबर 1, in case of conservative force, work done does not depend upon path followed. ते आपण मगाशी पाहिलंच
In case of non-conservative force, work done depends upon path followed. Number 2, total mechanical energy is conserved. मगाशी आपण याचं उदाहरण पाहिलेलं आहे. Here total mechanical energy is not constant. Work done is converted into potential energy which can be converted into work again. हे मी तुम्हाला मगाशीच एक्सप्लेन केलं. Here work done is lost and cannot be converted into useful work again. याचंही उदाहरण मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. तर अशा पद्धतीने आपण त्याच्यात डिफरन्शिएट करू शकतो. पोटेन्शियल एनर्जी इन द फील्ड ऑफ कन्झर्वेटिव्ह फोर्स. हा पार्ट काय समजावून घ्या. पोटेन्शियल एनर्जी इज डिफाइंड ॲज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अन ऑब्जेक्ट ऑन अकाउंट ऑफ इट्स पोझिशन इन द फील्ड ऑफ फोर्स. एखाद्या फोर्सच्या फील्डमध्ये एखादी वस्तू असेल तर त्या वस्तूकडे पोटेन्शियल एनर्जी असते. उदाहरणार्थ समजा अर्थ असेल तर आपल्याला माहीत आहे की अर्थच्या आजूबाजूला ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड असतं आणि ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सचं ते फील्ड असतं. त्याच्यामध्ये एखादी वस्तू ठेवलेली असेल तर त्या ग्रॅव्हिटेशनल फील्डमुळं किंवा त्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्समुळं ह्या वस्तूकडं जी एनर्जी असते त्याला म्हणतात पोटेन्शियल एनर्जी आणि ती त्या बॉडीच्या पोझिशनवर डिपेंड असते. ही बॉडी त्या फील्डमध्ये कोणत्या पोझिशनला आहे, म्हणजे ग्राउंडला आहे की हाईटला आहे. हाईटला असेल तर किती हाईटला असेल, म्हणजे पोझिशनवर डिपेंड असते. समजा ही बॉडी इथं असेल तर ह्या बॉडीकडे, म्हणजे दोन्ही बॉडीज ज्या आहेत, या ठिकाणी दोन तुम्हाला बॉडीज दिसत आहेत, दोन ऑब्जेक्ट्स दिसत आहेत. तर दोन्ही ऑब्जेक्ट्स हे ग्रॅव्हिटेशनल फील्डमध्ये आहेत, परंतु दोघांच्या पोझिशन वेगवेगळ्या असल्यामुळे दोघांच्या पोटेन्शियल एनर्जीसुद्धा वेगवेगळ्या आहेत. ही तिसरी बॉडी बघा, त्या बॉडीची पोझिशन आणखी वेगळी आहे, म्हणजे एनर्जी अजून वेगळी असेल. बघा अशा प्रकारे वेगवेगळ्या बॉडीज असतील. समजा लक्षात घ्या की एखाद्या घरावर पाण्याची टाकी बसवलेली असेल. ही एक पाण्याची टाकी तुम्हाला इथं दिसते, दुसरी पाण्याची टाकी इथं दिसते. दोन्हीमध्ये पाणी आहे, म्हणजे त्यांच्यावरती ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे, त्यामुळे त्यांच्यामध्ये पोटेन्शियल एनर्जी आहे. परंतु दोघांची पोझिशन म्हणजे हाईट, एका टाकीची हाईट ग्राउंडपासून कमी आहे, दुसऱ्या टाकीची जास्त आहे. पोझिशन वेगळी असल्यामुळे दोघांमध्ये पोटेन्शियल एनर्जी वेगवेगळी आहे. जेवढी हाईट कमी असेल तेवढी पोटेन्शियल एनर्जी कमी, कारण मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला असतो mgh. जेवढी हाईट जास्त असेल तेवढी पोटेन्शियल एनर्जी जास्त असते. सो दॅट इज पोटेन्शियल एनर्जी. पोटेन्शियल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अन ऑब्जेक्ट इन ड्यू टू इट्स पोझिशन इन द फील्ड ऑफ फोर्स. पोटेन्शियल एनर्जी इन द फील्ड ऑफ conservative force. When a position of a body in the field of force is changed, work is done by or against conservative forces. This work done reflects an equal amount of change in potential energy. याचा अर्थ काय होतो, मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं की समजा मी तुम्हाला सांगितलं की ही एक टाकी कमी हाईटला आहे, कमी पोटेन्शियल एनर्जी. ही टाकी जास्त हाईटला आहे, जास्त पोटेन्शियल एनर्जी. समजा ही टाकी जर आपण आता इथून वर नेली, पोझिशन बदलली, तर आता हे पहा, आपल्याला माहिती आहे की दोन्ही ज्या पाण्याच्या टाक्या दिसत आहेत त्या ग्रॅव्हिटेशनल फील्डमध्ये आहेत आणि ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हे कन्झर्वेटिव्ह फोर्स आहे. जेव्हा आपण पोझिशन चेंज करतो, म्हणजे ह्या टाकीची जागा आपण बदलू, समजा तिसऱ्या मजल्यावरून चौथ्या किंवा चौथ्यावरून पाचव्या मजल्यावर नेली, तर पोझिशन आपण बदलतो, तेव्हा वर्क करावं लागतं. हे वर्क त्या बॉडीमध्ये पोटेन्शियल एनर्जीमध्ये साठवलं जातं. म्हणजे कसं आहे की समजा ही पाण्याची टाकी भरण्यासाठी आपण ग्राउंडवरून, समजा कल्पना करा की ग्राउंड फ्लोअरवरती बोअरवेल आहे, तर बोअरवेलचं पाणी वर कसं जाणार, तर मोटरनी पाणी वर जातं, तेव्हा ती मोटर वर्क करते. जेवढं वर्क होईल तेवढं वर्क, आता समजा ही टाकी भरण्यासाठी मोटरला 100 जूल वर्क करावं लागलं असेल, तर ते वर्क 100 जूल ह्या टाकीमध्ये पोटेन्शियल एनर्जीमध्ये साठवलं जातं. हा त्याचा अर्थ आहे. बघा इथं काय म्हटलंय, दिस वर्क डन रिफ्लेक्ट्स अन इक्वल अमाऊंट ऑफ चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी. म्हणजे समजा असं गृहीत धरा की इथं ही जी टाकी दिसते ही तिसऱ्या मजल्यावर आहे आणि याच्यामध्ये पोटेन्शियल एनर्जी समजा 50 जूल आहे, 50 जूल. इमॅजिन करा की या ठिकाणी ही जी टाकी तुम्हाला इथं तिसऱ्या मजल्यावर आहे समजा, आणि या ठिकाणी पोटेन्शियल एनर्जी जी आहे, असं थोडा वेळ गृहीत धरा की 50 जूल पोटेन्शियल एनर्जी त्या टाकीमध्ये आहे. आता ही टाकी आपण इथून समजा वर चौथ्या मजल्यावर नेली, आपण पोझिशन बदलली,
तर आपल्याला वर्क करावं लागतं. समजा ती टाकी वर नेण्यासाठी आपल्याला 40 जूल एवढं वर्क करावं लागलं, तर हे वर्क जातं कुठं, तर ते पोटेन्शियल एनर्जीमध्ये कन्व्हर्ट होतं आणि मग ह्या टाकीची पोटेन्शियल एनर्जी 40नी बदलते, असा त्याचा अर्थ आहे. दिस वर्क डन रिफ्लेक्ट्स अन इक्वल अमाऊंट ऑफ चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी. म्हणजे मग ह्या टाकीची पोटेन्शियल एनर्जी 40नी बदलेल, म्हणजे 40नी वाढेल. आधी 50 होती, तर 50 अधिक 40 म्हणजे वर गेल्यानंतर ही पोटेन्शियल एनर्जी 90 जूल होईल. म्हणजे आपण जे 40 जूल वर्क केलं ते पोटेन्शियल एनर्जीमध्ये कन्व्हर्ट झालं. आता परत जेव्हा ही टाकी खाली येईल तेव्हा ती पोटेन्शियल एनर्जी जी 40नी वाढली होती ती कमी होईल आणि ते वर्कमध्ये कन्व्हर्ट होईल आणि पोटेन्शियल एनर्जी परत 50 जूल होईल, असा त्याचा अर्थ आहे. बघा इथं दुसरं उदाहरण सांगितलंय की समजा इथं एक टँक आहे किंवा बॉक्स आहे. इथं पोटेन्शियल एनर्जी त्या बॉडीची 100 जूल होती. आता ही बॉडी आपण काही हाईटला नेली, तर या ठिकाणी वर्क करावं लागलं, समजा 50 जूल वर्क करावं लागलं. तर हे वर्क कुठं जातं, तर कन्झर्वेटिव्ह फोर्समध्ये हे वर्क हे पोटेन्शियल एनर्जीमध्ये कन्व्हर्ट होतं आणि पोटेन्शियल एनर्जी 50ने वाढून आधी 100 होती, ती नंतर 150 होते आणि जेव्हा ती बॉडी परत खाली येते तेव्हा ती पोटेन्शियल एनर्जी परत 50ने कमी होऊन 50 हे वर्क होईल आणि परत पोटेन्शियल एनर्जी 100 जूल होईल. This change in potential energy takes place in such a way that the mechanical energy is conserved. टोटल मेकॅनिकल एनर्जी कन्झर्व राहते. लक्षात घ्या, इथं पोटेन्शियल एनर्जी 100 आहे, ती म्हणाले या ठिकाणी 150 आहे, पण वर नेण्यासाठी आपल्याला आपण त्याला कायनेटिक एनर्जीच्या स्वरूपामध्ये 50 जूल दिलेली आहे. म्हणजे 50 आणि 100 इथं टोटल 150 होती, वर गेल्यानंतर सुद्धा 150च आहे, असा त्याचा अर्थ होतो. So in this way we have seen conservative and non-conservative forces in today's video. Thank you for watching.